syukur khaira illallah. Bismillah ma sya Allah la yukhrifu as-su'a. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير واشعر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير واشعر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير واشعر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر ومنا إلى الله بابنا وهو الذي كان بنا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان بنا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام بحمايته ويمدنا بمدده ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسرى في بدر في الكون أسرى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داء يضوء إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أهل الورى منتقا وأسدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تهقى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تألى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من سمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا عليه
صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أزرق القلوب بهجة بوجود المصطفى ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وقربوا يبلغ المثاني فمزار اليوم مقار والطبيب بزماني فغفر فنسيب برا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يخفى حيث بنا عطاء جمع الفقر المعبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
sallu ala Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji beserta syukur diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam berbahagia ini kita masih diberi umur panjang, sehat walafiat, dan bermacam-macam nikmat yang kita rasakan sampai detik ini. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, termasuk dalamnya yang insyaallah kita selalu istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Sebenarnya ini sedikit berkelakar. Sahabat saya, Pak Ustadz, Pak Kiai Taufik, 2 tahun yang lalu saya bertemu dengan beliau di RW Padangis. Tapi Allah mempertemukan hari ini melalui perantara saudara kita, sahabat kita, dan saudara saya, Pak Jamal. Saya juga nggak tahu Pak Asari malam hari Jumat, malam Sabtu besok mohon kehadiran di kediaman kami di Jalan Serimpi 2 RW RT 2 RW 10 Kelurahan Mekarjaya. Begitu lengkap beliau menyampaikan ke saya, harus hadir karena tidak bakal kesasar lagi. Karena lengkap, alamat luar biasa, saya harus hadir. Kalau saya nggak hadir, berarti saya jahat kepada saudara saya. Yang saya hormati Pak Ustadz, guru saya, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Saibul Baik, Pak Jamal, saudara saya, Pak Sofi, Pak Hardi, mohon maaf Bapak Ibu saudara semuanya. Dengan rasa tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada bapak-bapak ibu semuanya, dengan tidak menyebut nama satu persatu. Karena
dikatakan sebagai wakil rakyat, maka hari ini saya berbicara sebagai rakyat, bukan sebagai ustaz, bukan sebagai kiai. Jadi Pak RT tadi sudah membuka sedikit informasi tentang apa yang terjadi saat ini. Bertanggal 5 Maret tahun 2020, virus corona itu ada di Depok. Sampai hari ini 40 kelurahan dari 63 kelurahan di Depok sudah zero virus corona. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih rindu kepada kita. Nabi besar Muhammad SAW masih ingat kepada kita, masih sayang kepada kita, masih mendengar doa-doa kita. Kenapa? Pak RT tadi menyebut bulan Maret tahun 2020. 2 bulan setelahnya kita ketemu puasa, kita nggak tarawih. Ketemu Idul Fitri tidak sholat Id. Hari raya Kurban kita juga enggak. Insya Allah mulai hari ini dan depan yang namanya virus wabah tersebut akan hilang di depan kita, khususnya di Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, izin kalau saja ngalor idul ini, kalau orang dikasih ini ngalor idul Pak RT. Pak Jamal sering banget telepon berbicara dengan saya, berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang masyarakat, berbicara tentang agama. Pak Asyari, besok saya undang dan saya kasih waktu sambutan di acara politik. Dan Pak Jamal, mohon maaf ya, saya kalau diundang maulid, insya Allah saya akan sampaikan maulid sesuai yang saya tahu, sesuai yang saya paham. Kalau urusan pemerintahan ya, urusan pemerintahan oh enggak Pak, harus ini Pak Jamal. Cerita saya dengan beliau, tapi untuk konsumsi kita semua. Ada 2 sisi Bapak Ibu yang saya hormati. Sisi pemerintahan, sisi agama. Kalau agama sudah nyari pemerintahan, itu rusak. Rusak bisa hancur, bisa keliru. Karena agama masuk ke pemerintahan. Di sana ada proyek, ada uang, itu rusak. Tapi yang kita harapkan adalah pemerintah yang nyari agama sebagai pengontrol bagi manusia yang mengatur pemerintah. Itu singkat saya bicara. Begitu Bang. Ya, hari ini saya hadir di sini bukan mewakili pemerintahan, tapi undangan untuk menghadiri maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita memperingati maulid? Sering kita dengar karena kita rasa cinta kepada beliau. Kita sedang mencari kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah rindu, bahasa anak muda kan begini bosnya, kangen. Karena kita ini berapa generasi, ribuan tahun, ratusan tahun sudah. Masih banyak kok di luar yang menyampaikan bahwa maulid kita ini tidak ada dasarnya. Masih banyak. Kita abaikan. Kita dengan merayakan maulid ini akan menambah keyakinan kita, akan menambah keimanan kita. Itu yang kita katakan. Jangan sampai dengan merayakan maulid semacam ini
tidak ada efek, tidak berbekas kepada kita. Paling kurang, ini paling kurang Bapak Ibu semua. Kemarin saya datang ke RW 10 ini hanya ketemu dengan Pak Jamal. Tapi hari ini dengan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, bertemu dengan warga satu RT di RW 10. Saudara kita, saudara seiman, saudara seakidah. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak RT. Berarti belum tahu, dan saya juga belum tahu Pak RT. Siapa? Ya izin Pak RT ya. Nah, jadi itu yang kecil manfaatnya kita ambil dari perayaan memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW pada malam yang berbahagia. Bagaimana ceritanya? Nanti Pak Ustadz Taufik, Pak Kiai akan menjabarkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita terapkan ke depan. Ini sedikit informasi Bapak Ibu semuanya. Baru tadi siang kami DPRD Kota Depok mengusulkan peraturan penyelenggaraan pesantren di Kota Depok. Yang kedua, kami akan membahas peraturan kota religius. Sangat beririsan dua perda ini. Mudah-mudahan setelah kami bahas, kami tetapkan, kami putuskan, pemerintah Kota Depok bisa mengimplementasikan dua perda itu. Pesantren akan melahirkan anak-anak kita yang berakhlakul karimah menjadi Kota Depok kota yang religius. Mohon doanya kepada kita, kepada kami semua. Insya Allah nanti kalau RDP rapat dengan pendapat, saya akan berusaha mengundang Ustaz Taufik, salah satu narasumber di DPRD Kota Depok. Kalau beliau, kita doakan beliau sehat walafiat. Surat dilayangkan mewakili Kelurahan Mekar Jaya. Insya Allah saya undang beliau untuk memberi pandangan kepada masukan kepada isian perda pesantren dan perda kota religius. Itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun wa ma anta bi ni'matika rabbika bimajnun. Wassalatu wassalamu ala habibil maimun Sayyidina wa maulana Muhammadin Durratul uyun wa ala alihi wa sahbihi alladhina qalu ya Rasulullah anta nun aynal wujud wa anta fi a'yunina nun. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap alim ulama, para kiai hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Mahmud Fatullah, Bapak Ustadz Irfan Riyadi, Bapak Ustadz Taufik, Bapak Ustadz Ade, Bapak Ustadz Ajid Masjudi, Bapak Ustadz Lian, dan juga Sahibul Bait Bapak Ustadz Jamaluddin, dan segenap para guru yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, dan juga hadir tengah-tengah kita para umara, para pemimpin kita, anggota dewan Bapak Haji Azhari,
Bapak RW, Bapak RT, dan juga segenap tokoh masyarakat, para masyayikh, para sesepuh. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah habis kalam ini membicarakan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita semua tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Namun begitu, beliau tetap manusia biasa seperti kita. Inilah istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu salawat disebutkan, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin, disebutkan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, sama seperti kita. Rasulullah lapar, beliau makan. Rasulullah haus, beliau minum. Rasulullah lelah, beliau tidur. Rasulullah berdagang, Rasulullah bertetangga, Rasulullah berteman dengan saudara-saudaranya, sahabat-sahabat. Beliau tertawa, tersenyum ketika bahagia. Beliau menangis ketika bersedih, sama seperti kita. Subhanallah. Bahkan ketika anaknya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menetes air mata. Ketika beliau ditinggal mati oleh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, dia melihat pamannya wafat, mati syahid dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Beliau menangis terisak-isak, bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami tidak pernah melihat Rasulullah menangis seperti ini. Nabi SAW manusia biasa seperti kita. Beliau pernah sakit, beliau pernah terluka, dan bahkan beliau pernah berdarah. Sama seperti kita. Diriwayatkan ketika perang Uhud, Rasulullah SAW pernah berperang di perang Uhud dan beliau terluka cukup parah. Jadi kepalanya atau pelipis Rasulullah SAW itu dihantam dengan satu pukulan, sehingga ada mata cincin, mata rantai yang masuk ke pelipisnya Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim. Bayangkan, jadi ketika perang itu kan orang macam-macam tuh alat-alat perang itu. Ada yang bawa pedang, bawa golok, bawa kampak. Zaman dulu. Ada yang bawa pukulan yang diikat dengan rantai. Ada satu riwayat dikatakan Nabi dihantam pelipisnya sehingga melesak masuk ke dalam pelipisnya, tidak cincin. Nempel. Beliau meringis kesakitan. Subhanallah. Lalu kemudian seorang sahabat bernama Abu Ubaidah bin Jarrah melihat Rasulullah SAW begitu kesakitan, meringis, merintih, memegang kepalanya. Beliau kemudian memeluk kepalanya Rasulullah SAW. Ketika dicabut sangat keras, nempelnya cukup dalam. Akhirnya beliau tarik dengan giginya. Ditarik dengan giginya beliau. Dipeluk kepalanya Rasulullah SAW, ditarik dengan giginya. Saking kerasnya ketika dia tarik itu mata rantai dari pelipisnya Rasulullah, tanggal giginya, copot giginya. Cabut lagi satu, giginya copot lagi satu. Tarik lagi satu, copot lagi giginya satu. Sehingga darah mengucur deras dari pelipisnya Rasulullah SAW. Nabi berdarah sama seperti kita ketika terluka. Ketika melihat Rasulullah SAW berdarah, seorang sahabat bernama Malik bin Sinan Al-Khudri
ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian memeluk kepalanya Rasulullah, kemudian mengecup keningnya Rasulullah yang berdarah, dan kemudian menghisap semua darah yang keluar dari pelipis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berhenti darahnya, kemudian beliau ikat dengan perban dari tangan. Lalu kemudian Rasulullah SAW melihat sahabat Malik bin Sinan Al-Khudri yang dia mulutnya penuh dengan darahnya. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Malik bin Sinan, muntahkan. Mulutnya darah Nabi. Sama Nabi suruh ngapain? Muntahkan. Muntahkan. Keluar. Apa kata Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu? La ya Rasulullah. Muntahkan. Dan kemudian beliau menelan darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwasanya tubuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suci. Kalau kita darah najis. Ada sebagian ulama mengatakan ini hukum cinta di atas hukum fikih. Darah hukumnya najis. Cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telan darahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya kepada Nabi, tabarrukan dengan darahnya Nabi. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melihat apa yang dilakukan Malik bin Sinan Al-Khudri mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah Malik bin Sinan Al-Khudri. Bergetar lututnya, kemudian beliau jatuh, dibangun lagi. Begitu senangnya mendapatkan kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lari kemudian ke medan perang dan kemudian bertempur sampai syahid. Subhanallah. Ini cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi manusia biasa seperti itu. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyar. Tapi tidak seperti manusia biasa, enggak seperti itu. Kita mah dikit-dikit ngeluh, iya. Dikit-dikit ngebandingin hidup kita sama orang lain. Makanan tiap hari telur, ngeluh kita sama bini kita, telur lagi. Saya pengen tanya, ini kira-kira kalau kita bandingin hidup kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih enak mana? Hidup kita apa hidup Nabi? Hidup kita apa hidup Nabi? Pernah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, ceritakanlah bagaimana rumah tangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, pernah kami melewati 3 hilal, tapi api tidak nyala di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, 3 hilal 3 bulan. Dalam satu hadis disebutkan pernah 3 bulan api tidak menyala di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? 3 bulan nggak masak. Ini kira-kira warga RW 10 sini ya? RT berapa? RT 2. Ada nggak yang 3 bulan kompornya nggak nyala? Bu, Ibu, kita gas habis aja ngomel-ngomel, betul apa betul? Pak, gas habis, baru tadi pagi habisnya. Kita lagi kerja, di SMS-in, di WA-in terus, kok gas habis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Aisyah pernah 3 bulan api tidak menyala di rumah. Lalu para sahabat kemudian bertanya, wahai Aisyah, kalau begitu bagaimana kau dan Rasulullah bertahan hidup? Kami bertahan hidup dengan air dan kurma saja. Subhanallah, seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang paling mulia 3 bulan cuma makan kurma sama air. Kita bisa ketemu telur, bisa ketemu ikan asin, bisa ketemu macam-macam, masih kita ngeluh. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Begitu berat yang Rasulullah alami. Tetapi walaupun seperti itu, beliau selalu memikirkan kita. Beliau selalu memikirkan kita, menginginkan kebahagiaan buat kita, menginginkan keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Nanti di hari kiamat ketika orang-orang pada sibuk mengurus dirinya, orang yang paling sibuk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau paling sibuk. Kenapa? Sibuk menyelamatkan umat. Nanti ketika di hari kiamat orang-orang berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ya, nanti orang-orang itu semuanya datang ke Nabi Adam. Minta apa? Minta pertolongan. Wahai Nabi Adam, wahai ayah kami, wahai bapak kami Nabi Adam, tolong kami.
Tolong berikan syafaat, mintakan ampun kepada Allah bagi kami. Apa kata Nabi Adam? Mohon maaf, saya pernah melakukan satu kesalahan. Saya pernah melakukan satu kehilafan sehingga dikeluarkan dari surga. Aku minta ampun kepada Allah. Maka mintalah kepada Nuh alaihissalam. Maka orang-orang berbondong-bondong menemui Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Jangankan minta ampun buat kalian, buat anak saya aja saya tidak bisa. Ya kan? Anaknya Nabi Nuh kan suruh naik perahu dengan mama. Ya. Jangankan minta ampun buat kalian, buat anak saya aja saya nggak bisa. Mintalah kalian kepada Nabi Musa alaihissalam. Datang orang-orang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga bilang begitu. Datanglah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Datang kepada Nabi Isa, mereka pun bilang seperti itu. Mintalah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang-orang berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta syafaatul uzma kepada beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud memintakan ampun untuk umatnya, untuk semua orang-orang yang pernah melakukan maksiat, melakukan dosa, dia bersujud. Dan selama Nabi SAW bersujud, Allah ampuni orang-orang yang melakukan dosa. Dan Nabi tidak mengangkat kepalanya sebelum orang-orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang pantas mendapatkan. Mudah-mudahan kita semua layak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya. Bu, Ibu, kita kalau ngitung amalan kita malu. Itulah betul. Sholat kita kadang-kadang ulur-ulur, puasa cuma bulan Ramadan, witir cuma bulan Ramadan. Ya, betul. Pernah kita ngaji fikih saat ngaji bab witir, pas kita bilang ini kalau dalam madzhab Syafi'i sunnahnya habis sholat isya ya habis ba'diyah kemudian witir, minimalnya 1 maksimalnya 11. Ada yang nanya, Ustaz emang witir boleh kagak Ramadan? Dipikir witir cuma bulan Ramadan. Boleh nggak witir kagak Ramadan? Boleh, witir itu sunnah yang sangat dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ngaca sama malam kita, ya Allah, ya, makanya kita mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah, syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita ngaku-ngakunya umat Nabi. Pertanyaan Nabi, mau nggak ngakuin kita jadi umatnya? Ya Allah, ya Allah. Ya. Maka keinginan kita, harapan kita, mudah-mudahan kita layak menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang paling sibuk. Ketika orang-orang pada kehausan, orang-orang sibuk memikirkan dirinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan satu telaga, Allah berikan satu haud, di mana beliau memberikan minum kepada orang-orang dengan tangannya yang mulia, diberikan minum kepada orang-orang kehausan di hari kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin, jadi nanti di hari kiamat itu ada namanya haud, satu telaga yang merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana siapa yang minum itu dari telaga al-haud, maka dia tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita layak mendapatkan tegukan minuman dari tangan mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin, bukti cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buat para jamaah yang ngaji di kajian Riyadhus Shalihin, ini dulu kita bahas. Di babul amri biadil amanah Riyadhus Shalihin, bab tentang menjalankan amanah. Ada satu hadis di sana tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat, fase terakhir sebelum kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melewati yang namanya sirat. Apa itu sirat? Satu jembatan yang panjang melintang, yang dikatakan dalam hadis itu asyaddu minas sayf adaqu minas sya'rat, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Dan orang-orang menjalani atau melewati sirat itu tergantung dengan amalan ibadah mereka. Ada yang melewatinya itu kalbariki, bagaikan kilat yang menyambar cepat langsung sampai. Ada yang dia katoiri bagaikan burung yang terbang. Ada yang karihi bagaikan angin. Ada yang yamshi, dia berjalan. Ada yang dia merangkak. Ketika dia berjalan sudah itu jembatan tajam, kemudian di bagian kanan kirinya dalam hadis itu disebutkan ada pengait pencakar dari besi yang mencabik-cabik orang-orang yang sedang berjalan di situ. Nauzubillah min dzalik. Seremnya seperti apa? Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin, kita bayangkan ini semua pasti kita akan jalani, mau nggak mau, suka nggak suka.
As-sirat, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di mana? Ketika kita sedang kepanikan, ketika kita sedang kesusahan, ketika kita sedang khawatir, di ujung sana surga Jannatun Naim, di bawah neraka Jahannam. Kalau orang jatuh 70 tahun perjalanan baru sampai bawah. Orang jatuh dari neraka, dari sirat ke neraka, itu 70 tahun baru sampai bawah. 70 tahun hitungan neraka. Nauzubillahi min dzalik. Perbanyak kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya salam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Dalam hadis sebutkan wa nabiyyukum yaqumu 'ala sirat wa yaqul rabbi sallim rabbi sallim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi masuk surga duluan, dia berdiri pinggiran sirat lihatin umat yang lewat dan mendoakan satu persatu. Rabbi salim ya Allah, ya Rabbi selamatkan dia ya Allah, ya Rabbi selamatkan dia ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini hadis sahih. Ya, subhanallah. Ini bukti cintanya Nabi SAW kepada kita. Tinggal kita bagaimana cintanya kepada Nabi. Gimana sayangnya kita kepada Nabi. Sejauh mana, sebanyak apa kita membaca sholawat kepada Nabi SAW tiap hari. Sampai mana kita membaca sirah nabawiyah. Sampai bab mana. Mohon maaf ya anak muda kan kalau main handphone ya. Kalau buka Instagram itu bisa berjam-jam. Buka TikTok, buka apa coba. Kita buka sirah nabawiyah, perjalanan hidupnya Nabi. Nabi masih kecilnya seperti apa, remajanya seperti apa. Ya. Saya pengen tanya Bapak Ibu, ya. Saya kasih satu PR buat kita semua. Ya, jawab dalam hati. Jawab dalam hati masing-masing. Di rumah, Quran insya Allah pasti punya semua. Ya, ini jawab masing-masing. Terakhir dah. Ya, habis ini udah. Ya, terakhir mulu. Saya kalau ceramah dapat seminggu. Ya, lihat terakhir dah benar. Ini PR buat kita semua ya, bukan ceramah lagi udah PR. Kita di rumah punya buku sirah apa enggak? Jawab masing-masing dalam hati. Di antara buku yang wajib kita punya, buku sirah nabawiyah. Buku sejarah Nabi dari Nabi lahir sampai Nabi wafat wajib punya. Kalau kita nggak punya, silakan hubungi ustadz-ustadz kita nanti minta rekomendasi buku-buku. Ya, ada karangan Syekh Ramadan Al-Buti, ya, itu yang cukup ringkas dan juga bagus. Ada Syekh Mubarak Furi dan lain sebagainya, banyak. Itu wajib kita punya. Di rumah harus ada dan harus jadi bacaan sehari-hari kita. Nabi dagang bagaimana, Nabi remaja bagaimana, Nabi jadi ayah bagaimana, Nabi jadi pemimpin seperti apa. Kita belajar dalam keadaan husnul khatimah dan kita diakui sebagai umatnya Nabi SAW dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin, mudah-mudahan Allah hasanah singkat yang kami berikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.